हेलो बेटे, किवें हो तुसीं सारे? ठीक हो ना? मैं तुहाडी रेनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हां अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते। बेटे अज आपां गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी इस लैसन दे 1 मार्क्ड क्वेश्चन करन जा रहे हैं। जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां 1 मार्क्ड क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इकनॉमिक्स दे, तो उसे सीरीज़ नूं कंटिन्यू करते हुए आपां मैक्रो इकनॉमिक्स का लैसन नंबर 13 गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी ये 1 मार्क्ड क्वेश्चन करांगे। आज मैं तुहानूं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगी, मे बी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नहीं करवाऊंगी। ठीक है, वो या तो नैक्सट वीडियो करवाऊंगी, लेकिन अगर तुसीं ना क्वेश्चनस नूं ही समझ लिया तो ये तुसीं ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स भी बना सकते हो, बन जाएंगे खुद ब खुद ही। ओके बेटे, तो अगर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो तो वीडियो नूं लाइक भी कर दिया करो, कोई पैसे नहीं लगते थोड़े लाइक करन ते। ओके बेटे, तो चलो फिर करते हैं हुण आपां गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी दे शॉर्ट क्वेश्चनस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ जी बेटे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बजट की धारणा की संखेप परिभाषा दिओ, मतलब बजट दसो की हुंदा। तो बजट हुंदा बेटे निश्चित साल दौरान यानी एक साल दौरान सरकार की आमदन ते खर्च के लेखे नूं बजट कहा जाता। यानी जिहड़ी आमदन ते खर्च का तरतीबवार वेरवा हुंदा है ना बेटे, उन्होंने की कहा जाता है? बजट कहा जाता है। सरकार द्वारा बजट के अंतर्गत प्राप्त कीतियां जाण वालियां कोई दो प्राप्तियां के नाम दसो। सानूं पता है कि बजट के विच प्राप्तियां हुंदियां ने ते खर्चे हुंदे ने। तो दो प्राप्तियां आमदन प्राप्तियां ते पूंजीगत प्राप्तियां। बेटे कर दा अर्थ लिखो, टैक्स की चीज़ है। टैक्स की हुंदा बेटे? टैक्स एक जरूरी भुगतान हुंदा जो हरेक इंसान नूं गवर्नमेंट नूं करना ही पैंदा है। तो सरकारी खर्च करन लई नागरिकां द्वारा सरकार नूं कीता गया भुगतान ही कर हुंदा है। मतलब सरकारी खर्च करने लिए मतलब सरकार ने जो खर्चा करना होंगे बेटे आपदा, तो कलैक्शन कितों होंदी? ऑबवियसली टैक्सेस तो होंदी आ। तो उस तो बाद उन्हें कहा कि दो प्रतख करां दे नाम दसो, मतलब दो डायरैक्ट टैक्स किहड़े आ? इनकम टैक्स डायरैक्ट टैक्स आ बेटे, तो आयात निर्यात कर भी की हैगा डायरैक्ट टैक्स हैगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटे, तो दो प्रतख कर यानी डायरैक्ट टैक्स का तुहानूं दसते मैं कि इनकम टैक्स हुंदा ते दूसरा किहड़ा हुंदा? आयात निर्यात कर। ते दो अप्रतख करां दे नाम उत्पादन कर है बेटे ते विक्री कर है। घाटे का बजट की हुंदा? घाटे का बजट वैरी सिंपल कि जदों तुहाडे खर्चे ज़्यादा ने ते आमदन घट है तो बस वो घाटे का बजट हो ही जाना है। यानी ये वो बजट हुंदा जिस विच सरकार की आमदन जिहड़ी है ना वो सरकारी खर्चे तो की हुंदी है? घट हुंदी है, मतलब आमदन घट हुंदी है, खर्चा ज़्यादा हुंदा। बचत का बजट की हुंदा बेटे? तो बचत का बजट वो होएगा जिहदे विच आमदन ज़्यादा होएगी बेटे ते खर्चा की होएगा? घट होएगा। बजट घाटे दीयां विभिन्न किस्मां दसो किहड़ियां ने? आमदन घाटा, वित्ती घाटा ते मुढ़ला घाटा। बेटे वित्ती घाटे नूं स्पष्ट करन लई समीकरण लिखो, मतलब वित्ती घाटे का फार्मूला लिखो, जस्ट लर्न कर लेना। वित्ती घाटा बराबर है बजट खर्च माइनस उधार तो इलावा बजट प्राप्तियां। मतलब जिहड़ा खर्चा तुहाडा होया है ते इस तो इलावा जिहड़ा तुसीं उधार लिया उहनूं छड्ड के बाकी दीयां बजट प्राप्तियां। मुढ़ले घाटे की गणना किवें कीती जांदी आ? मुढ़ला घाटा हुंदा जिहड़ा आपां उत्ते वित्ती घाटा कढिया हुंदा, उहदे विचों ब्याज का भुगतान। किहड़ा ब्याज? जिहड़ा आपां पैसा उधार लिया होया हुंदा उहदा भुगतान। बेटे भारत विच वित्ती साल की म्याद किन्नी आ? मतलब फाइनैंशियल ईयर किहड़ा हुंदा? फाइनैंशियल ईयर जिहड़ा अपना है ना इंडिया दे विच वो कदों हुंदा? वो 1 अप्रैल तो स्टार्ट हुंदा बेटे ते 31 मार्च तक हुंदा, अगले साल दे तक। सरकार के बजट नूं किहड़े दो मुख भागां विच वंडिया जांदा है बेटे? तो सरकार के बजट नूं दो भागां 'च वंडिया जांदा, आमदन बजट बेटे ते पूंजीगत बजट। आमदन बजट की हुंदा? सरकार दीयां आमदन प्राप्तियां ते आमदन के खर्चे के लेखे नूं आमदन बजट कहा जाता है, जिहदे विच आपां आमदन प्राप्तियां लैंदे आ ते आमदन खर्चा लैंदे आ। सरकार दीयां आमदन प्राप्तियां दीयां कोई दो उदाहरणां दिओ, एग्जाम्पल्स दिओ। सरकार दीयां आमदन प्राप्तियां टैक्सिस तो प्राप्त हुंदियां ने, यानी कर प्राप्तियां ने सरकार दी आमदन प्राप्तियां दे विच, ते सरकारी उद्यमां तो प्राप्त आमदन। सरकारी उद्यम मतलब जिहड़े सरकार दे जिहड़े जिहड़ियां कंपनीज ने, ठीक है, उन्हां तो प्राप्त आमदन। पूंजीगत बजट तो की भाव है? जिवें पहलां आपां आमदन बजट कीता, हुण पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट की हुंदा? जिहदे विच सरकार दीयां पूंजीगत प्राप्तियां ते पूंजीगत खर्चे हुंदे आ। देखो आमदन बजट की है? जिहदे च आमदन प्राप्तियां ते आमदन खर्चे आ। पूंजीगत प्राप्तियां ते पूंजीगत खर्चे जिहदे च होणगे ओह की हैगा? पूंजीगत बजट। ओके, तां प्रतख कर की हुंदा बेटे?
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ। ਬੇਟੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਪत्ति ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ DC SDM ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ IAS ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ। ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ। ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਖਰਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਪत्ति ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੀ ਬੇਟੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ, ਉਹ ਨਾ ਸੰਪत्ति ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਸੰਪत्ति ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਯਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ। ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ। ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਿਯੋਜਨ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਦੀਆਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਵਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਜਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਜਸਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ 1 ਮਾਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀ ਕਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ
ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 10% ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ 10% ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ 2 ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਲੈਸ ਯੂ।